اوسی خدا بندی حمد تعریف تمجید جدو بھی اسی خدا دی صفت صفات گاندے ہیں خداوند اس لائق ہے کہ اسی دی تعریف کریے سو اج اسی زمین دے وارث ہومنگے مبارک اللہ دے زمین دے وارث ہومنگے مبارک اللہ دے زمین دے وارث ہومنگے مبارک اللہ دے پر جنہ اوتے لعنت ہے او کٹے جامنگے یا واقع میرا دا ہے یا واقع میرا دا ہے نیک مرد دے قدمانو یہوہ کردہ ہے پسند نیک مرد دے راوانو یہوہ کردہ ہے پسند نیک مرد دے راوانو زمین دے وارث ہوونگے مبارک اللہ دے جے قادیو ڈگ پوے وی جے رحم کردہ ہے اس دا ہاتھ سنبھالدا ہے خدا بند پاک خدا زمین دے ہومنگے مبارک اللہ دے پر جنہ اوتے لعنت ہے او کٹے جامنگے میں بچہ سا ہن بوڑھا میں بچہ سا ہن بوڑھا پر نسل صادق دی نہ کدی ویکھی ہے لاچار نہ ٹوکر منگدی وی نہ کدی ویکھی ہے لاچار نہ ٹوکر منگدی وی زمین دے وارث ہوونگے مبارک اللہ دے پر جنہ اوتے لعنت ہے
او قرض دیندار رہندا ہے او قرض دیندار رہندا ہے رحم کردہ ہے صدا رحم کردہ ہے صدا تے اس دی آل اولاد بھی سب ہے سبب برکت دا تے اس دی آل اولاد بھی سب ہے سبب برکت دا زمین دے وارث ہونگے مبارک اللہ دے پر جنہ ہوتے لعنت ہے او کٹے جاونگے کورس کو دیو صرف کورس جڑا تسی لکھیا خود گیت جڑا خود لکھیا شکر کرو سب شکر کرو تعریف کرو سب شکر کرو اسے رب دا جڑا دکھیاں دے نال نال روے سارے روگاں تو او شفا دے سب شکر کرو تعریف کرو سب شکر کرو اسے رب دا دعا کریں گے پیارے خداوند تیرا شکر تیری تعریف ہم چاہتا سارا سما اپنے ہاتھ میں چلے گا اپنی پاک مرضی کے انسان چلائیں جو کہ پڑھی ہوئی تیری مرضی مطابق پڑھیں گے نہ پڑھنا ہوتے خاص کر کے تیری برکت کرے اپنے سنت کے ساتھ ہوئی مجھ برکت کی کا مسا کیتا ہوا کلام میں جو تیرے کو سمجھ کے سمجھ سارے ہم سمجھا سکے دعا بھی سمجھ کو کریے سمسی کے نام سے آمین ہاللیلویا خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے اور خداوند اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھے جو حق تعالیٰ کے سائے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے گھر میں سکونت کرے گا تو آپ کسی بات کا فکر نہ کرو جیسے ہم لوگوں نے زبور گایا زمین دے وارث آخر وارث خدا دے ہی لوگ ہون گے اور جنہاں تے لعنت ہے تو ساڈی اے دعا اے نہیں کہ کسی اتے لعنت ہووے ساڈی اے دعا خدا دے حضور وچ التجا مناجات کہ سب تے خدا فضل کرے تو سب دے لئی خدا تعالی مبارک ہو سو ایک جو سی گائی ہے کہ خداوند دے لوگ کدے منگتے نہیں ہوندے پورے ورلڈ وچ جے کو نہیں منگتا تو وہ ایک یسوع مسیح دا ایماندار اور بندہ ہے اور انہوں نے کدی کسی چیز دی کمی نہیں ہوندی
ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਇਜ਼ 9 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 12ਵੀਂ आयत। क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता, जिस तरह मछलियाँ जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं और जिस तरह चिड़िया फंदे में फंसाई जाती है, उसी तरह बनी आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाते हैं। इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता, इंसान अपने वक्त को भी नहीं पहचानता। तो इसलिए हर एक वक्त के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे खुदा ने समझाया, वक्त हमेशा बराबर नहीं रहता, वक्त हमेशा बराबर नहीं रहता। वक्त सबसे दुनिया में, इस दुनिया में अगर कोई चलने वाली चीज़ जिसको हम फास्ट तेज रफ्तार कहते हैं, तो बस वो वक्त है। जो वक्त में रहते हैं, वक्त उनकी मदद करता है। जो वक्त में नहीं रहते, खुदा उनकी हिफाजत भी नहीं करता। क्योंकि सब कुछ जो भी होता है इस दुनिया में, जो भी हो रहा है इस दुनिया में, जो भी होने वाला है इस दुनिया में, वक्त के साथ बदलता रहता है। वक्त सदा बराबर नहीं रहता, कभी नहीं रहता, कभी नहीं रहता। तो वक्त चलता रहता है। वक्त वो चीज है जो रुकती नहीं, जिसकी स्पीड कम नहीं होती, तेज नहीं होती। वक्त रुकता नहीं, वक्त हमेशा चलता रहता है। मान लीजिए 50 करोड़ लाख साल ये दुनिया रहेगी, तो 50 लाख करोड़ साल वक्त बराबर नहीं, हर रोज बदलता रहता है। शाम को भी बदल जाता है, सुबह को भी बदल जाता है, बस बदलता रहता है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता। तो इसलिए इंसान को बहुत जरूरी चाहिए कि वो अपने वक्त को पहचाने। आज दुनिया में क्या होता है, लोग दूसरे के इंसान की इंतजार में रहते हैं, उसका वक्त कैसा बुरा होने वाला है। नहीं, ये ऐसा कभी नहीं सोचना। अपने वक्त को आप पहचानना है। कौन सा वक्त है, कौन सा वक्त है? पूरी दुनिया में एक घड़ी है जिसका नाम वक्त है। जैसे सेकंड की आवाज आती है ना, टिक टिक टिक, तो टिक टिक के साथ सुइयां बदलती हैं, तो वक्त भी उसी तरह बदलता जाता है, बदलता रहता है। वक्त पैदा होता है, वक्त जवान हो जाता है, वक्त पूरा हो जाता है, बस फिर खुदा ही खुदा होगा।
بس پھر خدا ہی خدا ہوگا۔ وقت آج ہے، ایک دن نہیں ہوگا۔ وقت خدا تک پہنچاتا ہے۔ تو وقت جب ہم خدا تک پہنچ جائیں گے، پھر وقت نہیں ہوگا، پھر خدا ہی خدا ہوگا۔ گاڈ از لو، گاڈ از گاڈ۔ اس لیے انسان اپنا وقت نہیں جانتا۔ کب جانتا ہے؟ جب مصیبت کے جال میں مچھلیاں پھنس جاتی ہیں۔ اس وقت مصیبت میں ہوتی ہیں مچھلیاں تو سوچتی ہیں یہ مصیبت کا جال جس میں ہم پھنس گئے۔ تب وقت کہتا ہے اگر وقت کے ساتھ ہوتے تو یہ جال آپ پر نہ آتا۔ چڑیا فندے میں پھنس جاتی، انسان بھی بدبختی میں پڑ جاتا۔ تو جو وقت میں، وقت کے ساتھ، وقت میں وقت کو پہچان لیتے ہیں، وہ ان حادثوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اب ہم پڑھیں گے یعقوب کی پتری، یعقوب کا عام خط۔ یعقوب کا عام خط، یہ لفظ عام خط کیوں کہا؟ یہ عام کے لیے ہے۔ بائبل میں ایک اندر والے کے لیے، ایک باہر والے کے لیے، ایک اندر والوں کے لیے، ایک باہر والوں کے لیے، ایک عام کے لیے، ایک خاص کے لیے، ایسے بہت سی باتیں ہیں، مگر یہ جو خط ہے نا، یہ عام خط ہے۔ تو اس کی ہم پڑھیں گے دوسری آیت سے۔ آئے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، اب آج کیا ہے؟ ہر ایک انسان آزمائش میں رہ رہا ہے۔ آزمائش ہو رہی ہے، بادشاہ کی، شہزادوں کی، غریبوں کی، امیروں کی، سرکاروں کی، حکومتوں کی، امتوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ آزمائش ہو رہی ہے جب تم طرح طرح کی پڑھو۔ ہم پڑھتے ہیں، رسولوں نے کہا اے خداوند ہم کو دعا کرنی سکھا دے۔ یوحنا کے چیلے دعا کرتے ہمیں آتی نہیں، تو ہم کو بھی سکھا دے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو اس طریقے سے دعا کرو۔ اس طریقے سے، طریقہ دعا کرنے کا یہ ہو طریقہ عبادت کا، یہ ہو طریقہ جھکنے کا، یہ ہو طریقہ اٹھنے کا، یہ ہو دعا، وہ دعا، التجا، مناجات، اس کو اس طریقے سے دعا کرنا۔ اس طریقے سے تو طریقہ یہ ہے، جب تم دعا کرو نا تو سب سے پہلے یہ بولنا، آئے ہمارے باپ وہ آسمان پر ہے۔
اے ہمارے باپ، تو بتاؤ آپ جب دعا کرو تو خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے یا نہیں؟ روح جب آتی ہے تو جسم میں آتی ہے، تو پھر روح جسم کو پہنتی ہے، تو پھر وہ جو روح ہوتی ہے، روح تو وہ آسمانی باپ کو باپ کہہ سکے۔ یوحنا 1:12 میں لکھا ہے، جتنوں نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، انہوں نے خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کر لیا، اور جتنوں نے اس کے نام کو قبول کر لیا، نام کو، ان سب کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق مل جاتا ہے۔ اب وہ اپنے باپ کو کہتے ہیں، اے ہمارے باپ۔ یہ طریقہ ہے پہلے بیٹا بننا، نیا جنم حاصل کرنا، توبہ کرنا، بپتسمہ لینا، روح القدس حاصل کرنا، پاک لوگوں کی سنگت کرنا، رسولوں کی تعلیم حاصل کرنا۔ تو جب تم بیٹا بنو گے تو بولو گے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ خدا کی نظر زمین کے نیچے کیا ہے وہاں تک جاتی ہے، تو خدا کی نظر آپ سب کو محفوظ رکھے گی۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو بتاؤ خدا کا نام پاک کیسے مانا جائے گا؟ کیسے مانا جائے گا خدا کا نام پاک؟ تب پاک مانا جائے گا، یسوع مسیح نے کہا، جب آپ کے کام پاک ہوں گے تو لوگ آپ کے آسمانی باپ کو بھی پاک بولیں گے۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو۔ تو بولو، دھیان سے سنو، ایک بھی چونٹی سے لے کر بڑے پنچھی، بڑے جانور تک ایک بھی نہیں جو خدا کے انتظام کو بگاڑتا ہو۔ جانور کوئی، خدا نے انتظام جو بھی کر کے رکھا ہے، ہر ایک پشو، پنچھی، مویشی، جانور اسی کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے تم وقت پہ گھر نہیں ہوتے۔ پنچھی ہر ایک اپنے گھونسلے میں وقت پہ داخل ہوتا ہے۔ آپ خدا پر اتنا بھروسہ نہیں رکھتے۔ پنچھی آج کھا لیتا ہے تو کل خدا پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ صبح جاگیں یا نہ جاگیں، پنچھی آج تک لیٹ نہیں جاگتا، وہ جاگے گا اس لیے کہ خدا نے وقت دیا ہے سونے کا، جاگنے کا، تو پنچھی جاگتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جب مرغ کی بانگ ہوگی تب انکار ہوگا۔ تو یہ بتاؤ
मुर्ग लेट नहीं होता, घड़ी खराब हो सकती है, पंछी लेट नहीं होते। तो इसलिए आप मर्जी कर रहे हो या नहीं? हाँ, आप कहेंगे कि हम जानते हैं। जानना काफी नहीं, ये मेरी माँ, ये जानना काफी नहीं, ये मेरा बाप, ये जानना काफी नहीं, ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, ये जानना काफी नहीं, उसकी मर्जी क्या आपके बारे में, इसको समझना जरूरी है। इसलिए तेरी मर्जी पूरी हो, जैसे आसमान पर वैसे जमीन पर। जमीन पर हम लोग हैं, मुबारक वही हैं जिसके हाथ से खुदा की मर्जी पूरी होगी। खुदा बाप ने कहा मेरा बेटा ही मेरी मर्जी को पूरा करेगा, तो इसलिए उसकी मर्जी को पूरा करना। तेरी मर्जी पूरी हो, जैसे आसमान पर वैसे जमीन पर। यह तरीका है, मेथड है। और फिर तेरी बादशाहत आए, तेरा राज आए। क्या आप उसके राज में खुश हो? एक हुकूमत है शैतान की, एक हुकूमत है खुदाबंद खुदा की। तो बताओ आपके जिस्म, अकल, ताकत, दिल पर किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? बताओ किसकी हुकूमत है? ये मांगना तब है जब उसकी बादशाहत में दाखिल होना जरूर है। तो आप उसकी बादशाहत में दाखिल हो, है ना? दाखिल हो ना? आपके बदन पे, आपकी अकल पे, आपकी ताकत पे, आपके दिल पे किसकी हुकूमत है आप जानते हैं। उसके बाद लिखा है आए खुदावन, ये तरीका दुआ का। आए खुदावन, आए खुदावन, हमें बदी से बचा के रख, हमें आजमाइश में ना डाल, हमें बदी से बचा कर रख। क्या बदी तो नहीं, खुदा बचा रहा है आपको। खुदा ने आपको बदी से बचा लिया, बुराई से बचा लिया। अब बुराई तो नहीं, बादशाहत मांग रहे हो, सच्चा बादशाह, सच्चाई का बादशाह। क्या उसकी बादशाही में तुम दाखिल हो कि पाप की बादशाही में हो? तो उसके बाद ये दुआ करने का तरीका बताया। आजमाइश में ना ला, हमें आजमाइश में ना ला, हमें आजमाइश में ना ला। तो इसलिए बोला जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। एक आजमाइश है जो गुनाह करने से होती है, एक आजमाइश होती है ईमान में बढ़ने के लिए, एक आजमाइश होती है जो हमारी कामना आजमाइशें लाती हैं। तो इसलिए तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। तो फिर क्या करो? ये वो आजमाइश है जो ईमान को बढ़ाएगी और ईमान को मजबूत करेगी। और वो लिखा है तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो
तो इसको ये जानकर, इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझो कमाल खुशी की बात समझो कि तुम्हारी ये जो आजमाइशें हैं, जब आजमाइशों में पढ़ो तो इसको कमाल खुशी की बात समझो कि तुम्हारे आप पहली में थे ना, इस आजमाइश से आप दूसरी क्लास में होंगे, फिर आजमाइश होगी, फिर हम तीसरी में दाखिल होंगे, फिर आजमाइश होगी, फिर हम चौथी क्लास में, पांचवी में, छठी में। तो इसका मतलब जैसे ये आजमाइश, ये अंजाम होते रहेंगे, तब हम उसमें बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए पहले ये समझो, गुनाह आजमा रहा है तुझे या खुदा ताला आजमा रहा है। खुदा ताला आजमाएगा तो खलीलुल्लाह, खुदा के दोस्त बन जाओगे। तो इसलिए उसने कमाल खुशी की बात समझना, क्या कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश, कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश, सब्र पैदा करती है। आजमाइश सब्र पैदा करती है। तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना काम पूरा और सब्र को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ, और तुम में किसी बात की कमी ना हो, तुम में किसी बात की कमी ना हो। सब्र को अपना पूरा काम करने दो, सब्र को अपना पूरा काम करने दो, सब्र को अपना पूरा काम करने दो। सब्र, सब्र को तुम कुछ नहीं करना, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। सब्र खुद आप अपना काम करेगा, सब्र अपना काम आप करेगा, सब्र अपना काम आप करेगा। सब्र को अपना पूरा काम करने दो, सब्र को अपना पूरा काम करने दो। अगर आप सब्र को अपना पूरा काम करने दोगे तो आज हमारी इस जिंदगी में, इस तमाम मखलूकात में सब्र की बहुत कमी है। सब्र करते नहीं कोई। वक्त से पहले मैरिज, वक्त से पहले बहुत सारी चीजें, वक्त से पहले अगर वक्त को पहचानते, अगर वक्त को पहचान लेते तो सब्र का काम पूरा हो जाता। वक्त को पहचान लेते तो सब्र का काम पूरा हो जाता। अगर आप सब्र का काम, सब्र को काम करने देते तुम, तो वैसे ही कामल हो जाते जैसा आपका आसमानी बाप कामल है। सब्र को काम करने दो। एक बात बताओ, जब आप कद में बढ़ते हो, कद में, जिस्म में, तो आपको मालूम है साथ नाप रख करके सो जाओ। सुबह उठ करके मिन्ती करो 5 इंच में लंबा हो गया, कभी नहीं।
تو لمبا قد کو بڑھانا یہ سب صبر کے کام ہیں، صبر کے۔ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ آج انسان صبر میں نہیں ہے، جلدی میں ہے۔ آج انسان صبر میں نہیں ہے، صبر کی بجائے جلدی میں ہے، جلدی میں۔ کھانا پکنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے۔ ایک مٹی کا برتن ہو، نیچے آگ ہو، لکڑی یا گوبر کی، تو پھر اس پہ کھانا بنے تو کم سے کم 3 گھنٹے لگیں گے۔ 3 گھنٹے لگیں گے کھانا تیار ہونے کے لیے، کھانا پکنے کے لیے۔ آپ کے پیٹ کے لائق کھانا تب ہوگا جب پورا گل جاتا، پک جاتا ہے۔ تو آج جس کو 3 گھنٹے لگنے چاہیے تھے، آج اس کو 15 منٹ میں تیار کر رہے ہو۔ صبر کہاں؟ بتاؤ صبر کہاں؟ جو کھانا 3 گھنٹے میں پکے گا، جو کھانا جب اناج تیار ہوتا ہے تو ایک فصل کو پکنے کے لیے کتنا سمے چاہیے، وقت کتنا چاہیے؟ آم کے پیڑ کو آم لگتا ہے تو آم کو پکنے تک کتنا وقت چاہیے؟ وقت سے پہلے تیار کیا ہوا آم آپ کی خطرناک بیماری پیدا کرے گا۔ جلدی میں ہے نا؟ جلدی میں ہو نا؟ وقت میں نہیں ہو آپ، جلدی میں ہو، وقت میں ہو، وقت میں۔ جتنا پکنے کو، جتنا تیار ہونے کو سمے چاہیے وہ پورا ہونے دو۔ صبر کرو، صبر۔ ایک پیڑ تھا، ہم کسی کے گھر میں گئے تو انہوں نے بولا امرود کا جو پیڑ ہے نا، اس کو امرود نہیں لگ رہے۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے، ہم دعا کریں گے، آپ فکر مت کرو۔ انہوں نے وشواس کیا تو اس کو امرود لگنے لگے۔ تو دوسری بار جب ہم گئے اسی گھر میں تو امرود شکایت کر رہے تھے، امرود شکایت کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا امرود جی تم شکایت کیوں کر رہے؟ کہتے ان کو سمجھاؤ، یہ پکنے نہیں دیتے، کچے توڑ کے کھاتے، کچے۔ جتنا ٹائم لگنا چاہیے اس کو لگنے دو، اس کو پکنے دو۔ 2 باتیں، آم کے پیڑ کے ساتھ ڈالی پہ آم لگا ہوا تھا، پک گیا تو گر گیا۔ تو ڈالی کو کسی نے پوچھا کہ تو نے کچا تھا تو پکڑ کے رکھا، پک گیا تو چھوڑ دیا۔ یعنی جب پکے پکے ہوتے ہیں نا ماں باپ تو لوگ چھوڑتے نہیں، پورا پک جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈالی نے کہا میں نے پکا ہوا چھوڑا نہیں، میں نے پکا کر کے پورا دیا ہے، پکا کر کے تیار کر کے دیا۔ تو اس لیے صبر کو پورا کام کرنے دو، کام کرنے دو، کرنے دو، کرنے دو، کیونکہ صبر پورا کام کرے گا تو پھر تم میں کسی بات کی کمی نہیں رہے گی۔ سوال ہے آپ کے ساتھ،
बागे अदन का, तो जरूर मुझे जवाब दीजिए, जरूर जवाब दीजिए, जरूर जरूर जवाब दीजिए। पहले पढ़ो इब्रानियों 5वां बाब, उसकी हम 13 आयत से पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी पढ़िए 13 आयत से। क्योंकि दूध पीते हुए को क्योंकि दूध पीते हुए बच्चे को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, तजुर्बा नहीं होता। इसलिए दूध पीते हुए बच्चे को, नया जन्म पाए हुए विश्वासी को, नए सिरे से पैदा हुआ है विश्वासी बच्चा, अभी वो बच्चा है, अभी वो उसको नया जन्म मिला है, अभी वो बच्चा है, बच्चा। पौलुस ने कहा जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी हरकतें थीं, बच्चों की सी आदतें थीं, बच्चों की सी चाल थी। अब मैं बड़ा हूं ना, तो अब मैंने बचपन की बातें छोड़ दी। क्या आपने बचपन की बातों को छोड़ दिया? नहीं। तो इसीलिए तरह तरह की आजमाइशों में पड़ोगे, तरह तरह के रोग, बीमारी, दुख सब में पड़ोगे, क्योंकि वक्त को पहचान कर आपने कुछ नहीं किया। बिफोर पहले कर दिया, पहले किया आपने, वक्त को पूरा होने नहीं दिया, पहले किया। तब आप जानते हैं 120 साल तक इंसान की हड्डी कमजोर नहीं होगी, नजर कमजोर नहीं होगी, दिमाग में कमजोरी नहीं होगी। 120 साल तक, तो इसका मतलब समझ गए। तब और सख्त गिजा पूरी उम्र वालों के ये जो बच्चा होता है ना, बच्चा दूध पिया करता है, बच्चे को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं। छोटे से बच्चे को दे दो बादाम, जिसके मुंह में हो तो उसको आप बादाम दे दो, तो क्या उसको गले में फंसेगा ना, मर भी सकता है। एक छोटा बच्चा है ना, इसको बादाम मत खिलाओ। तब एक बार पुराने जमाने की बात है, एक बहन गई हकीम साहब के पास। हकीम साहब ने कहा तूने सख्त चीज खाई है, इसलिए तेरे बेटे के पेट में दर्द है। तो उसने बोला मैं तो सख्त चीज खाया नहीं करती। कहते बच्चे का पेट बता रहा है कि माँ ने कुछ सख्त चीज खाई है। तब वो मानती नहीं थी। तो जब उसने, हकीम साहब ने उसको, बच्चे को लिया, दवाई दी उसके पेट साफ होने के लिए, तो छोटा सा एक पीस निकला, वो था मांस का टुकड़ा बना हुआ। तब उसने बोला कि बच्चे ने तो मांस खाया ही नहीं। अगर सुनते हो ना तो सुनो, मां की खुराक से दूध बनता है, तो मां जो खाएगी उसी के दूध का असर होगा। हमारे मजाक में कभी कभी कहते हैं सोनू स्टीफन को, जब तू पैदा हुआ तो तेरी माँ ने क्या खाया था जन्म देने के लिए? तो वो कहती मैं तो वैसे खाया करती थी। क्या? कुछ भी। तो इसका मतलब संत माँ होती है, संत की ग़िज़ा सही होगी
तो बच्चा भी सही होगा। समझ गए आप? अब लिखा है तरह तरह की आज़माइशों में क्यों पढ़ते हो? वक्त को पहचानते नहीं, पूरा समय देते नहीं। समय पूरा देना चाहिए, पढ़ने के लिए समय देना चाहिए, सोने के लिए समय देना चाहिए, हर चीज के लिए वक्त होता है, तो उस वक्त को वक्त देना चाहिए बस। तब और सख्त गजा पूरी उम्र वालों के सख्त गजा का दावर हो जाए, दांत हो जाएं। एक दांत होते हैं जो सिर्फ दूध पीने के लिए होते हैं, तो 7 साल तक वो दांत रहते हैं। तो वो दांत रहते हैं हमारे मुंह में, सदा के लिए नहीं रहते, वो सदा के लिए नहीं होते, सिर्फ दूध के लिए होते हैं। दूध का वक्त पूरा हो जाए, दांत निकल जाते, फिर खाने के लिए दांत आते हैं, सख्त गजा खाने के लिए दांत आते हैं, बादाम की गिरी चबाने के लिए दांत आते हैं। तब क्या होता है? सख्त गजा, रास्तबाजी का कलाम, कामिल बनने वाला कलाम, सिद्ध होने का वाला कलाम तभी होगा, तभी जब एक बच्चा का दावर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? जिनके हवास ये है, ये बात समझने के लायक है, जिनके हवास, हिंदी में शायद तो कई लैंग्वेज में लिखा है, हवास कहते हैं इंद्रियों को, जैसे अक्ल की इंद्री, नजर की इंद्री, सुनने की इंद्री, जुबान की इंद्री, ऐसे इंद्रियां हैं। इंद्रियां अभ्यास करते करते, जिनके हवास काम करते करते अभ्यास करते करते नेक व बद के इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। सुनो, नेक व बद के इम्तियाज करते करते तेज हो गए हैं। नेक बद को पहचानने वाले, नेक व बद को पहचानने वाले, तो मैं बहुत खुश होऊंगा जब आप बोलेंगे कि खुदा ने नेक व बद की पहचान का दरख्त जो उगाया था, क्यों? क्या वो इंसान के लिए नुकसान के लिए था या फायदे के लिए? ये जरूर क्वेश्चन करो, मेरे साथ जरूर सवाल करो। बच्चा होता है, उसके हवास, उसकी ज्ञान इंद्रियां काम करते करते वो बच्चा है। जो जवान होता है वो अभ्यास करते 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 उसकी ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो नेक व बद को, नेकी को, बदी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। कोर्ट में छोटे बच्चे नहीं जाया करते, कोर्ट में छोटे बच्चे नहीं जाया करते, वो जाया करते हैं जिनके हवास नेक व बद। जज क्या पहचानता है? नेकी क्या और बदी क्या? एडवोकेट वो क्या जानता? नेकी क्या, बदी क्या, सच्चाई क्या, झूठ क्या? बताओ। अगर ये फल गलत था, इंसान के लिए सही था या गलत? सही था या गलत? सही था या गलत?
ضرور پلیز ضرور میرے ساتھ سوال کریں، میں بہت خوش ہوں گا۔ میں اور آپ روح القدس کی مدد سے سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر دوسرے سبق میں ہم ضرور سمجھیں گے یہ نیک و بد۔ بچہ ہوتا نیک و بد کو نہیں جانتا، جب جوان ہوتا تو نیکی بدی کو پہچانتا۔ کیا یہ نیکی بدی کو پہچاننا گناہ ہے یا نیکی اور بدی کو پہچاننا ٹھیک ہے؟ دعا کریں گے۔ پیارے خداوند، آج تو نے ہم کو سمجھایا، سکھایا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ سمجھ دی ہمیں، تیرا شکر کرتے ہیں۔ طرح طرح کی آزمائشوں سے بچا لے، جو ہم نے بے وقت چلنا سیکھا، بے وقت چلے، آزمائشوں میں پڑے، وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرنے والا ہمیں دانائی، عقل، فہم سے معمور کر دے، پربھو یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم سب پہ ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔